Good morning, everyone. Honored delegates, esteemed representatives from Campus France, parents, and aspiring students. It is my absolute pleasure to welcome you all to Bonjour France, Explore France Education, an event dedicated to opening doors to the world of French higher education and helping students to take the first step towards a brighter future. France is not just a country of breathtaking landscapes, rich culture, and history. It is also a global leader in education, innovation, and research. With world renowned universities, cutting edge programs, and a strong focus on providing international students with unparalleled opportunities, France truly stands out as a destination for higher education. Today, you'll hear directly from some of the finest French universities and institutions. You'll learn about the programs that match your aspirations, scholarship that makes dream accessible, and pathways to career success in an interconnected world. We are also privileged to have the manager of Campus France with us, who will provide deep insights into the processes and resources available to students succeed in their journey. I encourage all of you, students and parents alike, to make the most of this platform. Engage with the university delegates, ask questions, and discover the programs that resonate with your ambitions. At Fairview Overseas Education, our mission has always been to bridge opportunities and aspiration. We are proudly to collaborate with the France leading institution to bring this vision to life for you. Thank you for joining us with today. Let's embark on this exciting journey together. I now invite Mr. Shabri Kishore, the manager, Campus France. Thank you. Hi, very good morning. So I think I can switch it into Malayalam and English, so I can see a lot of parents are here. So എല്ലാവർക്കും good morning. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സാറ്റർഡേ ഒരു ഫ്രാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാനായിട്ട് വരാനായിട്ട് കാണിച്ചൊരു പേഷ്യൻസിന് താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഒരു കൺട്രി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റഡി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. നിങ്ങൾ കേട്ട് വന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. ഫ്രാൻസ് ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രി, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. So we all are here, so including Campus France and the institution representatives, to give you more information about what France and how the education system works. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു സെഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ സ്മോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അത് ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ആണ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസ്, എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻഡ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻസ്, റാങ്കിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഐ ഡു. സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പോലത്തെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് പാനിക്കായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട. സോ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ വെരി ക്വിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ്. സോ എല്ലാവരും ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ ജനറലി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓൾറെഡി കൺസൾട്ടൻസീനെ മീറ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ പറയുന്നൊരു ടേം ആയിരിക്കും ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ്, അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. So it works under the French Higher Education Ministry and External Affairs. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രഞ്ച് എംബസിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് ടു എൻഗേജ് വിത്ത് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങളുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രൊമിനൻറ്റ് കൺട്രി ആയത്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് എബ്രോഡേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും നാൾ ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ദെയർ. ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രോബബ്ലി ഗ്ലോബലി റാങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്കൂൾസ്, റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫ്രാൻസ് കുറച്ചുകൂടി പോപ്പുലർ ആയത് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നിഷന് ശേഷമാണ്. 2018 ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റും വി സൈൻഡ് എ മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഫോർ മെനി തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പൊളിറ്റിക്സ്, എക്കണോമിക്സ്, സയൻറ്റിഫിക്സ്, അതിൻ്റെ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് തരുന്ന കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നിഷനിലുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദി ഫ്രഞ്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. നമ്മൾ നാട്ടിലൊരു 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രാൻസിൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റും. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സോ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവർ 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ആ രാജ്യത്ത് അപ്രൂവ്ഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ചെയ്യണം. ജനറലി നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനാരിയോ നോക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സിനാണ് എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് കൊണ്ടിട്ടും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടും കുട്ടികൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആഫ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ. പക്ഷെ ഫ്രാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ 3 വർഷത്തെയോ 4 വർഷത്തെയോ 5 വർഷത്തെയോ ഡിഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫ്രഞ്ച് ലിസൺസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിഡ് യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഫോർ എ PhD പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഫ്രാൻസ്. സോ മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേര്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നവരൊക്കെ എന്തായാലും ഫ്രാൻസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചാലഞ്ചസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? ഡു വി ഹാവ് എ ഹാൻഡ് മൈക്ക്, ആശിഷ്? ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കണമല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഫ്രാൻസ്? ലാംഗ്വേജ്? യെസ്. അത് ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണോ നല്ല കാര്യമായിട്ടാണോ? ബോത്ത്. ലാംഗ്വേജ്, പിന്നെ ഈവൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ എൻഗേജ് വിത്ത് അസ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്, അതും ഏത് രീതിയിലാണ്? കൂടുതലെന്നാണോ കുറവെന്നാണോ? പെർഫെക്റ്റ്, യെസ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ക്യാൻ ബി ഹയർ, യെസ്. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്? എനിക്കൊന്നു മാമാണ് കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ്, ഓക്കെ. സോ യെസ്, വിസ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് മിത്സ് യു ഓൾറെഡി ഹാവ്. സോ യു മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ്, ഓ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫ്രാൻസ്, ഐ നീഡ് ടു സ്പീക്ക് ഫ്രഞ്ച്. Oh, cost of living, I'm going to live in Paris, so it can be a little bit expensive, and application process can take a little bit more time. So we are trying to burst certain myths എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്. So we do have more than 1,700 programs completely taught in English. 1700-ലധികം കോഴ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം ഫ്രാൻസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലായിട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇയറിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ക്ലാസ് ഇന്റർനാഷണൽ. ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ 1-on-1 ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ക്ലാസ് ഇന്റർനാഷണൽ. ഓൾസോ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ്, PhD, റിസർച്ച്, സമ്മർ പ്രോഗ്രാം, എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ വിച്ച് മീൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഗെയിൻ വി ഡോണ്ട് റിക്വയർ IELTS. നമ്മൾക്ക് IELTS ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നിഷൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് 13 വർഷം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 15 വർഷം നിങ്ങളൊരു ബാച്ചുലേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ 15 years കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു IELTSൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിൽ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. IELTS പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ don't worry if you don't know French. Yes, we do have more than 1,700 programs completely taught in English. So the ee varshate aanu, so we will be updating more into that. Education expensive? Yes, it is expensive. നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ പഠിക്കുവാണെങ്കിലും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ if you want to study in IIM and IIT, what you want to spend for your studies?
you need to spend lakhs, right? So generally education എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, അത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഐ ആം ഗിവിങ് യു എൻ ഐഡിയ ഹൗ ടു സബ്സിഡൈസ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫ്രാൻസിൽ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണെങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടു അതർ കൺട്രീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇസ് ലെസ്. ഞാനത് എടുത്ത് പറയാം, കാരണം ഗ്ലോബലി റാങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ടാവും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രിപ്പിൾ അക്രഡിറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ക്യൂഎസ് റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്ലോബലി സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു ട്രിപ്പിൾ ക്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം education is subsidized by the French government. So French government is also trying to provide certain subsidies over the education. So government in oru standard vechittund. So this is the maximum tuition fees you can charge from our international students. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് education subsidize ചെയ്യാൻ പറ്റും tuition fees ൽ. Again public university we offer, I won't say free education, but again it's a kind of a free education in France. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു 1,000-2,000 euro നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ. സോ യു നീഡ് ടു പേ സർട്ടൺ എമൗണ്ട് ടു ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ ഈ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ട്യൂഷൻ ഫീസ് കുറവിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. എഗെയിൻ ഗവൺമെൻറ് കുറേ അധികം സബ്സിഡീസ് കുട്ടികൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സിഡിയാണ് CAF, CAF, CAF. So CAF subsidies cover your 30% of your accommodation. Living expense അല്ല, അക്കോമഡേഷൻ്റെ 30% ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു സബ്സിഡിയാണ് CAF എന്ന് പറയുന്ന സബ്സിഡി. ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡു 20 hours പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്. ജാനുവരി ഇൻടേക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു പാർട്ട് ടൈമിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. ദ ക്ലൈമറ്റ് തിങ്സ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് ഫേവറബിൾ. വെക്കേഷൻസ് ആണ്, but after ഒരു March-ലൊക്കെ you can easily get into a job. Okay. And social security. So social security cover your medical insurance, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് social securityയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. With I won't say 100% coverage, it is up to 80%. If you want to get 100%, you need to top up that. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ you'll get the entire information. Also we provide the cruise accommodation, which is a government accommodation. നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ ഒരു 700 euro ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്രൂസ് അക്കോമഡേഷൻ യു നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്. ബട്ട് എഗെയിൻ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും. ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി അതർ പബ്ലിക്. ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ചോയ്സ്. ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കോഴ്സാണ് ഓർമ്മ വരാം? ആദ്യം മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫാഷൻ, good for you. Fashion management. Then hospitality and tourism. Merendana. So this was the image given by the Netflix series. France is popular for fashion, hospitality, tourism, gastronomy, honeymoon destination, wine, and so yes, we are popular for these courses. ഫാഷനിൽ കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഗ്ലോബലി റാങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾസ് വരുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് പാരീസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാഷൻ ക്യാപിറ്റൽ. എല്ലാ ഫാഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സും വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ആൻഡ് ബിസിനസ്, വി ഡു ഹാവ് ഗ്ലോബലി അക്രഡിറ്റഡ് ബിസിനസ് സ്കൂൾസ്. വി ഹാവ് ട്രിപ്പിൾ ക്രൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലേ. ഫ്രഞ്ച് വൈൻസ് ആർ പോപ്പുലർ അല്ലേ. ഫ്രഞ്ച് പേസ്ട്രീസ് ആർ പോപ്പുലർ. ഫ്രഞ്ച് ക്വിസിൻ ഇസ് പോപ്പുലർ. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇസ് പോപ്പുലർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രം ഫ്രാൻസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇസ് ഫ്രം ബെൽജിയം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും അറിയില്ല, ഫ്രാൻസിലുള്ളവർക്കും അറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഫേമസ് ഫോർ ഓൾ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടൂറിസം. പക്ഷേ വി ഡു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും. യു എവർ ഹേർഡ് അബൌട്ട് നൊബേൽ പ്രൈസ്? അറിയാലോ. സോ നോബൽ പ്രൈസസ് വിന്നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രാൻസ് വി ഡു ഹാവ് മോർ ദാൻ 84 നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് ഇയർ. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. സോ വി ഡു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ ഐ സ്പെസിഫിക്കലി നോട്ടഡ് ഗ്ലോബലി റെനൗൺഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. PSL, which is popular for mathematics and life science. So നമുക്ക് കുറേ കൂടി റിസർച്ചേഴ്സിനെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ്.
So to be like open ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ സ്വീഡൻ, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, സോ വി ആർ ദി കൺട്രീസ് ആർ ക്രേവിങ് ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ്. നമുക്ക് കുറേ റിസർച്ചേഴ്സിനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് വരിക, അവരുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുക. ഗ്ലോബലി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ ലാബ്സ് പോലെയുള്ള ഫാസിനേറ്റിംഗ് ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ള രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് our യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ഗ്ലോബലി റാങ്ക്ഡ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് our മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾസ്. QS റാങ്കിങ്ങിൽ 30s-ലും 10 പൊസിഷനിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഗ്ലോബലി റാങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിലുണ്ട്. സോ വിച്ച് doesn't mean that France is only for management, hospitality and tourism. So we are popular for many things. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി വിസ്റ്റം വലുതാക്കുക, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ മാറ്റുക. സോ ഫ്രാൻസ് is open for even technical programs. You ever heard about Aerospace Valley? Engineers എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? Don't say no one. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേടിച്ചിട്ട്. Ever heard about Aerospace Valley? So just നിങ്ങളൊന്ന് Aerospace Valley എന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, so you would be seeing a place called Toulouse, so which is in France. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീജിയണൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കുറേ ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് വരുവാണെങ്കിൽ La Défense in Paris would be a great place for you. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ടൂറിസം, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലിയോൺ പോലുള്ള റീജിയൻ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഗുഡ് ഫോർ യു. സോ റീജിയണലിയും കൂടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഫ്രാൻസ്. റീജിയണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഹൈ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ 1-on-1-ൽ I'll give you more information. So we don't have limited choice, we have many choice, plenty of choice. Yes, visa process ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് കുറച്ചൊക്കെ. കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 2-way പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓഫർ ലെറ്റർ, പ്രിപ്പയറിംഗ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സബ്മിറ്റിംഗ് അറ്റ് VFS ഓർ ദി കോൺസുലേറ്റ് ഓർ ദി ഹൈ കമ്മീഷൻ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ്. പക്ഷേ ഫ്രാൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ 3-way പ്രോസസ്സ്. You need to fulfill the requirement with the institution and the university, get the offer letter done. നിങ്ങൾ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടുക. ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then I penetrate into the procedure. So ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസിൽ നിങ്ങളൊരു അക്കാഡമിക് വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. So you need to finish the academic verification with Campus France. So once it's done, നിങ്ങളുടെ respective Campus France officer will schedule an interview. നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഓ, ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇറ്റ്സ് എ ഹാർട്ട് കേക്ക്. യു ക്യാൻ ഫെയിൽ ഇൻ ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ, യു ക്യാൻ പാസ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലേ? സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ഫെയിൽ ആൻഡ് പാസ്. ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് യുവർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ് ഓഫീസർ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നു. The person will verify the documents and you might be having a certain conversation with that person. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെയിൽ പാസ് ഒന്നുമില്ല. So you are clearing the Campus France interview. Once it's done, we will issue a final validation email. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാലിഡേറ്റ് ആയി. Then you can submit your application at VFS. So ideally ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് 90 ദിവസം മുന്നേ, 90 days before your intake, you can start the entire process including Campus France. So അത്ര സമയം എടുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു 6-7 months എന്തായാലും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ടൈം ഫ്രെയിം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വി ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് 2 months ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും. യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് പേഷ്യൻസ്. ആ ഒരു പേഷ്യൻസിൽ യു നീഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദി പ്രോസസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ 3 or 4 step. Get an offer letter from your French institution, start the Campus France procedure, submit your application at the VFS center, which will be moved to a consulate, and your decision, and you can embark in France. So അതാണ് ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം അത്ര കൺസ്യൂമിങ് അല്ല when you're comparing with other countries, and documentation is also comparatively less. അത് I can explain you later. So opportunities. ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരികയാണ്. എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? You will get a 2-year stay back in France. Once you successfully complete your masters in France from a recognized institution with the accredited qualification. So the രണ്ടാണ്. So recognition of institution is different, course and accreditation is different. So you should have an accredited master title to get into a 2-year stay back. സോ നമ്മൾ 2 വർഷത്തെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഫ്രാൻസിൽ തരുന്നുണ്ട്.
ആൻഡ് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് സെൻഡിങ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ടു എ കൺട്രി ആൻഡ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. വി കാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു രാജ്യത്തോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞു. വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി ട്രൈ ടു ഹോൾഡ് യുവർ ഹാൻഡ്. സോ വി ഡു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് അലുമിനി നെറ്റ്വർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അലുമിനി വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ വിത്ത് us, യു ക്യാൻ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ അലുമിനി നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു എൻഗേജ് വിത്ത് യു. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ വി കണ്ടക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെയർസ് ഫോർ അവർ അലുമിനി. We select our alumni ambassador. We dedicatively we provide certain business ideas for our alumni. So നമ്മൾ alumni support കുറേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ we are trying to support our students. Okay, നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ വന്നു, you stay back in the country, you work for 10 years in France or Europe. ഒരു ടൈമിൽ you are coming back to India. Maybe some personal emergency, or like you want to continue with the country. Appo you might be missing Eiffel Tower, croissant, wine. അല്ലേ, നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ 10 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് മിസ് ചെയ്യും. At that time, you can apply for a 5-year alumni circulation visa. So which is a multiple entry visa. ഫ്രാൻസ് 5 വർഷം സ്റ്റേ ബാക്ക് തരത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ. വി ഓൺലി പ്രൊവൈഡ് 2 years സ്റ്റേ ബാക്ക്. സോ ഈ അലുമിനി സർക്കുലേഷൻ വിസ ഫോർ 5 years നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുവാണ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വിസിറ്റ് ദി കൺട്രി, സോ വി ഗിവ് എ 5-year അലുമിനി സർക്കുലേഷൻ വിസ വിച്ച് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസ. സോ വിച്ച് മീൻ നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ട്രൈ ടു സപ്പോർട്ട് അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓൾസോ വി ഹാവ് അതർ ഫണ്ടിങ് സ്കോളർഷിപ്സ്. സോ സ്കോളർഷിപ്പ് യെസ്, അത് ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്കോളർഷിപ്പ്. പക്ഷേ സ്കോളർഷിപ്സ് ആർ 100% മെറിറ്റ് ബേസ്ഡിലാണ് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അവർ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇസ് ചാർപ്പാക് സ്കോളർഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്. ആൻഡ് വി ഡു ഹാവ് ചാർപ്പാക് ഫോർ ഓൾ ദ ലെവൽ, ബാച്ചുലേഴ്സ്, മാസ്റ്റേഴ്സ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച്, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ചാർപ്പാക് സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾസോ വി ഡു ഹാവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് രാമൻ ചാർപ്പാക് സ്കോളർഷിപ്പ്. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഓൾസോ വി ഹാവ് എംപവർമെൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ സർട്ടൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ്. നമുക്ക് ലാഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എൻ എംപവർമെൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്. സോ ഫോർ ദിസ് ലാഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് വി ലുക്ക് ഇൻ ടു സർട്ടൻ I would say area where they need an empowerment. For example, single mother kids in apply ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് ലാഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലോസ്റ്റ് യുവർ പാരൻസ് ഇൻ മിലിറ്ററി വാർഫെയർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ലാഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ്. ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ലാഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓൾസോ ഫോർ ദി LGBTI community യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ലാഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ്. Apart from Lagrange scholarship, we have an exclusive scholarship for women's, Amba Dalmia scholarship. Amba Dalmia scholarship women's മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, but for certain study field. For example, fashion, sports, theatre, culinary like നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we are trying to support our students with the scholarship, and any of our scholarship നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്യുക. It won't cover your tuition fee. So for example, you are going for public university, you are going for private institution. She's only paying 2 lakhs, you are paying 10 lakhs. How we can subsidize that? So അതൊന്ന് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we provide you a living expense. For example, Chaapak scholarship ആണെങ്കിൽ 863-65 euro per month നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Lagrange scholarship can be little bit higher side. So ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. Also we do have our flagship scholarship for environmental science program which is called Make Our Planet Great Again, MOPAG. അത് കുറച്ചുകൂടി കവറേജ് കിട്ടുന്നൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ്. ഓൾസോ ഫോർ PhD വി ഡു ഹാവ് എൻലെസ് ഓഫ് ഏരിയ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് PhD ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൗ ദി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദി ഏരിയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏരിയ, ഫാഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, സോ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് മെനി അതർ ഏരിയാസ് വിച്ച് വി നീഡ് റിസർച്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇത് PhDയിൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ by default we have masters in these areas as well. അപ്പോൾ നമുക്ക് PhD options ഫ്രാൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. So this is certain information about PhD. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ it's not an endless PhD. So this need to be updated. ഇത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. So we need to update this.
ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് PhD ചെയ്യണേ? 5 വർഷം PhD, കുറച്ചൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് 7 വർഷം മാക്സിമം നമുക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഒക്കെ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഫ്രാൻസ് യു കാൺ ഡു ദാറ്റ്. യു നീഡ് ടു ഫിനിഷ് യുവർ PhD വിത്തിൻ 3 years. മാക്സിമം 4 years കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ PhD ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദി PhD സെക്ടർ. സോ ഓൾസോ നമ്മുടെ റാങ്കിങ്ങും പൊസിഷൻസും ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇവിടെ PhD ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പിറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദിസ്. ലാംഗ്വേജ്, യെസ്, മാം പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റാണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരാണ്, വിച്ച് ഇസ് എ നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി. സോ ഐ വോണ്ട് സേ ഫ്രാൻസ് അക്രോസ് യൂറോപ്പ്, if you learn, if you know their regional language, ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും to survive in that country. So I'll give you a very classic example. You are going to buy something in a grocery shop, അല്ലേ? So by default you might be feeling that, oh, this person is from northern part of India or somewhere. So you try to converse with them in Hindi. Oh, buy आधा किलो चावल चाहिए. So like you might be converse with them in Hindi. So immediately that person, oh ചേച്ചി ചേട്ടാ എന്താ വേണ്ടേ? So you will be like super happy. Oh, മലയാളം അറിയാം. So the person speak Malayalam. The same goes in any country. If you could speak their regional language, it will help you. For that we had our like a sister institution or a part of our French embassy, Alliance Française. So we teach French in all levels, starting from A1 till the last level we offer French. Also we have a hybrid class, we have online class, offline class, weekend classes, we have junior level classes. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അലോൺസ് ഫ്രാൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രാൻസിൽ വരുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാം, പക്ഷേ ഭാഷ അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അല്ലേ. നിങ്ങളൊരു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഡിഡ് യുവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം തമിഴ്നാടു, യു മൈറ്റ് ബി സ്പീക്കിംഗ് തമിഴ് അല്ല, അവരുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സിമിലർ ഗോസ് ടു എനി കൺട്രി. നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു. എനിക്കറിയാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ മേ ബി ഐ കുഡ് ടേക്ക് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം യു ഗൈസ്, ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ will know like what sort of interest the crowd have, എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെന്ന് പറയരുത്, ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 20 minutes സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Any questions? Ma'am, questions? Yes. Perfect or not? So, ma'am ചോദിച്ചത് അക്രഡിറ്റഡ് കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അക്രഡിറ്റഡ് കോഴ്സസ്? So she want to know what is the accreditation and what all are the accredited programs in France. So accreditation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, so government to have certain regulation. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷനിൽ we give certain accreditation. For മാസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ the basic accreditation is RNCP. So RNCP is a regulatory board which assess the education. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോർഡാണ് RNCP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് RNCP level 7 എങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ബേസിക് അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അക്രഡിറ്റേഷൻ ആണ് ഗ്രാൻഡ് എക്കോൾ. മീൻസ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ് എക്കോൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് എക്കോളിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം, ബാച്ചിലേഴ്സ് ആവാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് എക്കോൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ നോക്കും. എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്. അടുത്തത് വരുന്നതാണ് നാഷണൽ ഡിപ്ലോമാസ് ഓർ നാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന അക്രഡിറ്റേഷനാണ് നാഷണൽ ഡിപ്ലോമാസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം? എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എ 2 year സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ ഫ്രാൻസ്, ഈ കോഴ്സസിന് അക്രഡിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഐ വോണ്ട് സേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടത്തില്ല എന്നൊന്നും. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ജോബ് വിത്ത് നോൺ അക്രഡിറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി കൗണ്ടഡ് ആസ് എ കോളേജ് ഡിപ്ലോമ. അതൊരു കോളേജ് ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് വിത്ത് യുവർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, യു ക്യാൻ ചെക്ക് വിത്ത് യുവർ ഫ്രഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു മീ, ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ്. യെസ് യെസ് ഓക്കെ. സോ സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് മാത്രമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ളത്. സ്കോളർഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ ഫോർ ഓൾ ദ ഇൻടേക്ക്. എഗെയിൻ
our scholarship deadlines are a little bit early. നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് ആണെങ്കിൽ the student need to apply the scholarship by the end of March. So 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ 2025 മാർച്ചോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഇസ് എൻ ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ്. ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ട്, സോ യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓൾസോ യു ക്യാൻ സ്കാൻ ദിസ് QR കോഡ്, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി സ്കോളർഷിപ്പ് പേജ്. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ മോട്ടിവേഷൻ ഓഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ സ്കോളർഷിപ്പ്. യെസ് 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 പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എലിജിബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ ഡിസ്കഷൻ എങ്കിൽ, സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ആസ് സച്ച് കട്ട് ഓഫ്. 60 ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, 70 ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് 100% മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ. യെസ് നോ നത്തിങ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ MBA പോവുകയാണെങ്കിൽ ദേ മൈറ്റ് ബി ആസ്കിങ് ഫോർ GMAT സ്കോഴ്സ്, പക്ഷെ അതൊരു 1% ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് സ്കോഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിന് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബന്ധമുള്ള കോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് വേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ജനറലി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല, സോ ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഓഫ്. ജനറലി നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തരാൻ പറ്റും. ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസിന് നമുക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് PhDക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ലൈക്ക് നൗകരി. നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ജോബ് സെർച്ച് പോർട്ടൽസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് വൈസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദെയർ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ യുവർ പ്രോഗ്രാം. ആ ഒരു PhDക്ക് എത്ര ഇൻ്റർനാഷണൽസിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫണ്ടഡ് ഓർ നോട്ട്, ഹൂം ഷുഡ് യു കോൺടാക്ട്, എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. സോ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ്. സോ ഫ്രാൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസ് വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് യുവർ ബൈബിൾ. You should buy hard that, and all information so on now. And even for the students, if you are looking or if you are interested to study in France, just get into the Campus France portal or website. All information is already now. Yes, maybe I'll take like one more question and we'll end up this. Questions on the link. Thanks a lot for your time. Weekend again, thank you. Ernakulam is a good place. After this, you can explore the city. You can explore the food culture in Kochi. നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, സോ ദേ ആർ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി അക്കാഡമിക്സ്, പ്രോഗ്രാംസ്, ഇൻടേക്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. And all the very best. Thanks a lot for coming. Merci beaucoup. Thank you. Bye.